all, welcome to Care Samvad with me, Hemant. Well, yes, I have the doctors today. Ante introductions avasaram kuda leni doctors, but still I will tell you. Dr. Satish, good evening, sir. Vamsi garu, the star herself, Manjula garu, and of course Venugopal sir. Good evening, hello all. Basically, robotic surgeries గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం. అసలు రోబోటిక్ సర్జరీ అనగా నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కమ్స్ డౌన్ టు there is so much of evolution of technology, using of robots, etc. in the healthcare, in medicine, etc. Asalu meerandaru, how do you keep updating yourself with regards to the robotic surgeries? Please, meere start cheyyali. First, I want to ask you something. Robotic surgery, what are you thinking? Robo is going to operate or we are going to operate? You are going to operate with the help of robot. Yeah, very good. That is a fantastic answer. Yes. So it is a robo-assisted surgery. Right. So జనాలకి చాలా కామన్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మేడం మాకు మీరే చేయాలి మేడం, అని నేనే చేస్తాను, మా రోబో ఇస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు హెల్ప్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎందుకు we are in a race, all of us are in a race in life. So when we are in a race, we have to keep running. Otherwise, people will trounce on us and go. That is the first point. Second, technique and technology both evolves parallelly. Rail patri ela nadustayi atlaga. So when any new technology comes, that is for the well-being of the patients or human mankind. సో దాంట్లో మనం మంచి చెడి మనం చూసుకోవాలి. అన్ని టెక్నాలజీ అన్ని మంచిదే అని అనుకోకూడదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకన్ కేర్ బై హ్యూమన్ మైండ్, ఇట్ కెన్ రియల్లీ మేక్ ఇట్ హ్యావ్ అ కాజ్. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ బాంబ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ప్రాపర్లీ ఈస్ గుడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ ప్రాపర్లీ మనకేమవుతుంది, హిరోషిమా నాగసాకి అవుతుంది. సో అట్లా అవ్వకుండా ఉండాలండి హ్యూమన్ ఇంపార్టెంట్. సో టెక్నిక్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ హ్యూమన్ డస్. మేము టెక్నిక్ యూస్ చేస్తాము, టేకింగ్ దట్ టెక్నాలజీ టుగెదర్. So this is really very enterprising and interesting when it comes to the human healthcare. So when we enter into the healthcare industry, మన medicine అయ్యి డాక్టర్ వాళ్ళంటే we have come to the purpose of mainly to save అనేది big word అట్లా అవుతూ, to solve problems, healthcare problems, patients ని బాగు చేయాలి అని దీంట్లో వచ్చినప్పుడు, when technology comes for a betterment of thing, we should take it up and move forward. And ప్రతి టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనము అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నేను పాత రోజుల్లోనే ఉంటాను, అప్గ్రేడ్ అవ్వను అంటే we cannot use the technology. So yes, it is a difficult task, but as it comes, all of us move forward to improve our technology and use it for the betterment of human mankind. To add or summarize madam ఏది చెప్పారు దాని ప్రకారం, it's like upgrading laparoscopy నుంచి robotic is like upgrading from a conventional phone to a smartphone. Right. So imagine having a highly specialized assistant who doesn't take coffee breaks and is on that without any human errors. So it has no brain of its own. So surgically, as madam said, మేమే చేస్తాము ఈ ఆపరేషన్, but with the help of a highly specialized robot for best patient outcome. So that is the benefit of it. జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి అందరికీ జేసీబీ తెలుసు. ఓకే, జేసీబీలో ఆపరేటర్ ఒక చోట కూర్చుంటాడు, ఏదేదో బటన్ నొక్కితే ఒక చెయ్యి వచ్చి దవ్వుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యు ఆర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ద హ్యూమన్ హ్యాండ్, ఇక్కడ minimizing human hand. A small hand is inserted inside and the JCB operator is a surgeon operating in a different place, and the same thing ఏదైతే చేస్తాడో ఆ స్మాల్ మైక్రో హ్యాండ్ విల్ డూ ద సేమ్ సర్జరీ ఇన్సైడ్. సో ద సేమ్ థింగ్ జేసీబీ ఆటోమేటిక్గా పనిచేయదు కదా, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆపరేటెడ్ బై డ్రైవర్. ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ బదులు మినిమైజేషన్ జరుగుతుంది. మనం మ్యాగ్నిఫికేషన్ మినిమైజేషన్ మాట్లాడాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్లీ ప్రిసిషన్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ప్రిసిషన్ అంటే ఏంటంటే సోనార్కి ఎక్ లోహార్కి అని అంటారు. అంటే ఏదైతే లోహార్ ఒక్క దాంతో కట్ చేయగలుగుతాడో వీడు మెల్లమెల్లగా చేస్తాడు సోనార్. సో ఆ గోల్డ్ స్మిత్ మనం గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తాము, ఫైన్ ఆర్నమెంట్స్ కావాలని వెళ్తాం కదా మనకు. సో ఆ ప్రిసిషన్ అనేది మనకు ఏదైతే లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేసేదంటే మనకు మూమెంట్స్ అనేది రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటాయి. సో అదే మూమెంట్స్ రోబోటిక్లో 360 డిగ్రీ యాంగిల్లో రొటేట్ అవుతుంది ఆర్మ్స్ అనే రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ అనేది. సో ప్రిసిషన్ ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లాంగ్ డ్యూరేషన్ సర్జరీస్, స్పెషల్లీ క్యాన్సర్ సర్జరీస్ ఆ లాంగ్ డ్యూరేషన్ సర్జరీస్. సో ఆ లాంగ్ డ్యూరేషన్స్ చేశానంటే నేను నిలబడి చేస్తే నేను అలసిపోతాను. సో అదే రోబోట్ చేస్తే కూర్చొని నేను కంఫర్టబుల్ ఒక చైర్లో కూర్చొని నేను ఆపరేట్ చేస్తాను అనమాట. సో నేను టైర్డ్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో అందుకే నేను ఎక్కువ సర్జరీస్ చేయగలుగుతాను. మై అంటే ఫిజికల్ అబిలిటీ అండ్ సేఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెవెల్ ఒక ఏజ్ తర్వాత మనం సర్జరీస్ చేయడం మానేస్తాం యాజ్ అ సర్జన్. సో ఆ ప్రిసిషన్ ఇప్పుడు లాప్రోస్కోపిక్ ప్లస్ ఓపెన్ సర్జరీ కాంబినేషన్ ఈజ్ అ రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది. సో మిమ్మల్ని ఏం ఇన్స్పైర్ చేసింది ఆర్ దాని అడ్వాంటేజెస్ మీరు చెప్తున్నారు కరెక్ట్, కానీ ఇందాక
మంజుల గారు చెప్పినట్టు జనరల్ మిత్ ఏంటి, మాకు సర్జరీ డాక్టర్ గారే చేయాలి, మీ చెయ్యే మంచిది, ఆర్ మీకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఇంత చదువుకున్నారు, ఎక్సెట్రా, కానీ రోబోటిక్ సర్జరీ అంటే రోబో చేస్తుంది అని ఒక మిత్ ఉంటుంది. హౌ డూ యూ బస్ దాట్? వి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ అనమాట. ఏం చెప్తామంటే ఫస్ట్ పాప రోబో అనేది వచ్చింది ఎందుకంటే మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వడానికి అండ్ ద అడ్వాంటేజెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా కూడా మనకి చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారు అంటారు. సో అందరూ చెప్పారు. సో ఏంటి, మనం అడ్వాంటేజెస్ని రెండుగా డివైడ్ చేద్దాం, పేషెంట్ అడ్వాంటేజెస్, డాక్టర్స్ అడ్వాంటేజెస్. ఐ డోంట్ టెల్ ది డాక్టర్ అడ్వాంటేజెస్. యాక్చువల్గా రోబోతో డాక్టర్కి చాలా అడ్వాంటేజెస్. మనం సతీష్ గారు చెప్పినట్టుగా నాకు చాలా సంవత్సరాలు 80 years వరకు కూడా ఆపరేట్ చేయగలను, నా ట్రెమర్స్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి, ప్రెసిషన్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది, మ్యాగ్నిఫికేషన్ బాగుంటుంది, ఒక్కొక్క ఆర్బీసీ కూడా చూడొచ్చు, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు మన చెయ్యి ఉందంటే ఇంత తిరుగుతుంది, ఇంతగా తిరగదు. బట్ రోబోలో హ్యాండ్ ఫుల్ 360 degrees తిరుగుతుంది. సో నేను ఏ కార్నర్ లోనే ఆపరేట్ చేయగలను. సో ఇవన్నీ నాకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్. పేషెంట్కి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఏ కార్నర్ లో తిరుగుతుంది అనేది మన పేషెంట్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడో ఉంది మనకి, అది మన చేతితో ఎంత వెళ్ళినా స్ట్రైట్ స్టిక్ అంటాం లాప్రోస్కోప్ ని, అది ఒక లెవెల్ వరకే వెళ్తుంది, దానికన్నా వెళ్ళదు. సో అవన్నీ చేయగలం. ఏవైతే మనం ల్యాబ్ లో చేయలేమో అవి కూడా మనం రోబోతో చేయొచ్చు. ప్లస్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ పేషెంట్ ఇస్ పెయిన్ స్కోర్ ఈజ్ జీరో, లిటరలీ జీరో. పొద్దున్న చేస్తే విత్ ఇన్ 1-2 hours పేషెంట్ అసలు పెయిన్ స్కోర్ లిటరలీ వెన్ వి డిడ్ ఎ స్టడీ ఇట్ ఇస్ లిటరలీ 0. 1 ఉంటుంది, అక్కడి 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రోజుల్లో పేషెంట్స్ అంటే అందరం కూడా మన పెయిన్ సెన్సిటివ్ ఎక్కువ అయిపోయినట్లు. సో ఆ ఒక్క పాయింట్, ఇఫ్ ఐ టెల్ ద పేషెంట్ పెయిన్ స్కోర్ ఈజ్ లిటరలీ 0 అమ్మా, ఫస్ట్ డే మాత్రం లాప్రోస్కోపీతో ఒక 4 to 6 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డే అది కూడా బాగానే ఉంటుంది అంటే వెంటనే పేషెంట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఆప్టింగ్ ఫర్ 2 things. 1, ఇట్స్ అ బెటర్ సర్జరీ విత్ లీస్ట్ కాంప్లికేషన్స్. ఎందుకంటే మనం వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వంశీ గారు చెప్పారు, మినిమైజేషన్ అనేది అంటే మైక్రో. మనకి లాప్రోస్కోపీలో 5 mm చేస్తాం, 5 mm అంటే 1/2 centimeter. అది మన రోబోట్లో 3 mm చేస్తాం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లోపల, ఇంకా మినిమైజ్. ప్లస్ అది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో లేటర్ ఎనర్జీ సోర్స్ యూజ్ చేసినా లేటర్ థర్మల్ డ్యామేజ్ తక్కువ. సో ఈ కాంప్లికేషన్ రేట్స్ ఆర్ మినిమైజ్ డ్రాస్టికల్లీ, పెయిన్ స్కోర్స్ ఆర్ 0. ఇప్పుడు అదే ఆప్షన్ మీకు ఇస్తే వాట్ విల్ యూ ఆప్ట్? Definitely robotics. So that is the way we break them. First is convincing the patient that it is me who is doing. It will definitely not be robo. Second, the advantages they have. These are things which we talk to the patients. If you want to add to that? So same, it's like having a high-tech assistant. ఇప్పుడు మనమే ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ప్లేస్లో వెళ్ళాలి, అప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద వే, ఆస్కింగ్ 10 people దానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సపోజ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ అ గూగుల్ మ్యాప్, you can easily find the easiest way. So robo is like a high-tech assistant laga, which has a great precision, improved vision, magnification with dexterity ante edana turn ki difficult surgeries. So as onco surgeries or bariatric surgeries lo morbidly obese unna valaki difficult area to surgery cheyadam, robo is much better option and gives better results, faster recovery and early return to home. Ade benefits. సార్ మీ దగ్గర కూడా వచ్చే మిస్ ఇలాంటివి ఫ్రమ్ పేషెంట్స్? ఎస్. సో పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రోబోటిక్ సర్జరీ అన్న తర్వాత విల్ రోబో ఆపరేట్. కొంతమంది ఏంటంటే రోబోట్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనుకుంటారు అనమాట. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే వీఆర్ అసిస్టింగ్, ద రోబో ఈజ్ అసిస్టింగ్ అస్ ఇన్ డూయింగ్ సర్జరీస్ అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్. అండ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరలీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఏఐ అయితే ఎలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది ఏఐలో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. So there are many things where say for example it's a future lo ela untadante robo will be able to tell us, will guide us in surgeries. Ippudu entante manamu CT scan munde chepichi CT scan చూసి then we operate. అంటే ట్యూమర్ మేము ఇమాజిన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ ట్యూమర్ ఉండొచ్చు అనేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏఐతో ద సేమ్ డేటా ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద రోబోటిక్ సిస్టమ్ and with the help of AI it will be able to tell us where exactly the tumor is while operating also. Okay, so that is the next level of advancements of robotic surgery. So yes, precision again. Yes, exact precision ichesadu. Yes, ఇంకోటి ఏంటంటే మనము లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు we depend on our assistants అన్నమాట. ఓకే, కెమెరా ఒకటి పట్టుకుంటాడు, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇంకోటి పట్టుకుంటారు, మనం ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మా దుర్గాలాగా వేరియస్ ఆర్మ్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ దెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రోబోటిక్ సర్జరీ 5 arms పెట్టుకోవచ్చు నేను ఈజీగా అండ్ దెన్ ఐ కెన్ ఆపరేట్ ఆన్ దట్. అన్నీ మేము ఒక్క అసిస్టెంట్ని తీసుకుని చేసేస్తాం అనమాట. ఏఐ అని చెప్పారు డాక్టర్ సతీష్. మనం ఏఐని కూడా ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బదులు అసిస్టెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని వాడటం బెటర్.
because it's going to assist us again. So this AI which మనకి రోబో మనకి ఇచ్చే AI ఏం చేస్తుందంటే రెండు విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తుంది. Sir already told you about helping in the surgery, right? So it will also help us in training the next surgeons. ఎలా చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు AI ఉంది అనుకోమా, ఓవర్ టైం ఇప్పుడు మేము అందరం ఆపరేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ ఫీడ్ తీసుకుంటాం, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇట్ లర్న్స్ అండ్ దెన్ కమ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 1-2 years ఇట్ కమ్ అప్ విత్ ఆల్గోరిథమ్స్. ఇది సర్జరీ ఇలా చేస్తే బెటర్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా బెటర్ అవుట్కమ్స్ కాబట్టి ఈ స్టెప్ ఇలా చేస్తే బెటర్. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ సర్జన్స్ కి ఇలా ఆపరేట్ చేయండి అని నేర్పించడానికి కూడా పనికి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ ఆల్సో టెల్ మీ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ రాంగ్, వేర్ ఇట్ విల్ మేక్ మై లైఫ్ ఈజీ. ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ దట్ నీకు ఆపరేషన్ టైం తగ్గుతుంది ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్, అండ్ పేషెంట్ అవుట్కమ్స్ బాగుంటుంది ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్. సో వీఆర్ రియలీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఏ అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ మీ దీస్ ఫీడ్బ్యాక్స్, నేను ఎలా చేస్తున్నాను అని. కానీ ఇంకా మనకు వెయిట్ చేసేది ఏంటి అంటే అవుట్కమ్స్ కోసం దాని ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏంటి అనేది. సో ఐ థింక్ ఫ్యూచర్ టెస్టెడ్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ప్లీజ్ నాట్ రైట్ ఇస్ రైట్ స్టాండర్డైజేషన్ అది స్టైడెడ్ టెస్టెడా లేక కొత్త చేస్తే మంచిగా ఉంటుందా అన్ని కూడా అది చెప్తుంది మనకి. So sticking to that, people say ఇప్పుడు gynecological procedures ఉంటాయి, like say hysterectomy కానీ లేకపోతే fibroid removal కానీ, ఇందులో ఈ రోబోటిక్ సర్జరీస్ వల్ల ఇంప్రూవ్డ్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయా? డెఫినెట్ గా. నేను చెప్పాను కదా, పెయిన్ స్కోర్ ఇస్ లిటరలీ 0 ఫర్ పేషెంట్. అండ్ పొద్దున చేస్తే ఇప్పుడు ఈరోజు మార్నింగ్ వి డిడ్ రోబోటిక్ హిస్టరెక్టమీ, నౌ షీ ఇస్ అప్ అవుట్, షీ ఇస్ ఇన్ ద రూమ్, సేమ్ డే ఈవినింగ్ కూడా మేము డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు. సో అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లమ్, దే కెన్ గో బ్యాక్ టు దర్ వర్క్ విత్ ఇన్ ఎ వీక్. ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ ఆర్ 0, ఎందుకంటే అంత స్టెబిలిటీ ఇస్ ఆల్ మెయింటైన్. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ అవుట్కమ్స్, అది లేటర్ థర్మల్ డ్యామేజ్ అన్నీ చెప్తాం, ఎప్పుడు చూసిన కాంప్లికేషన్ రేట్స్ అవి మనకి మినిమైజ్. బట్ సర్జన్ కి నాకు ఏంటంటే అది ఒక పెగ్గు అతుక్కుని ఉన్నదన్నా కూడా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు సెపరేట్, గెట్ ఇన్ టు ద ప్లేన్స్. అది ఆంకో సర్జరీ కావచ్చు, సార్ చెప్పినట్టుగా క్యాన్సర్, ఎండోమెట్రియం, ఫైబ్రాయిడ్స్ లో మాకు ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఫైబ్రాయిడ్ అంటే కణిక, అది మనకు తెలుసు, అది ఇలా ఉంటుంది. కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ కింద సర్విక్స్ లో ఉంటాయి. అప్పుడు నేను ఇలా వెళ్ళి ఇలా ఆపరేట్ చేయడం కష్టం. బట్ వన్ థింగ్ వాట్ డాక్టర్ సతీష్ పవార్ సెడ్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ లైక్ మనమే ఓపెన్ అబ్డామిన్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు 3D పిక్చర్ అది. సో దట్ ఈస్ అ 3D పిక్చర్ విచ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అండ్ మై హ్యాండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్. అండ్ సర్జరీ చేయడం అనేది ఇలా మన మామూలుగా హ్యూమన్ హ్యాండ్స్ చేయలేనివన్నీ చేయగలుగుతాం. సో డెడ్ స్పేస్ తగ్గిపోతుంది, బ్లీడింగ్ చాలా కంట్రోల్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద సర్జరీ అంటే వీక్గా ఉండదు యూట్రస్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత. సో ఫైబ్రాయిడ్స్ అండ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఈ రెండిట్లో మాత్రం హ్యూజ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది వెరీ టెరబుల్ డిసీజ్ విచ్ ఇస్ లోకలీ ఇన్వేసివ్. సో అది ఎక్కడెక్కడ ఉన్న పేగు మీద ఉన్న అదన్నీ ఒక్కొక్కటి మనం ఎలా అయిన నుంచి తీసేసుకోవచ్చు. ట్యూబల్ రీకనలైజేషన్, పిల్లలు మళ్ళీ కావాలంటే ఈ రోజున అందరూ IVFకి వెళ్ళిపోతున్నారు, కానీ అది కాకపోతే ట్యూబ్స్ని మళ్ళీ జాయిన్ చేయటము, ఇట్లా ఏ సర్జరీ మనం చేయాలన్నా, సర్క్లాజ్, లాప్రోస్కోపిక్ సర్క్లాజ్ లాంటిది, రోబోటిక్ సర్క్లాజ్ చేయటము, ఏ సర్జరీ చేయాలన్నా కూడా అవుట్కమ్స్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఆర్ ద బెస్ట్, సర్జన్స్ ఎలాగూ బాగుంటుంది. అసలు నేనే కానీ అసలు వావ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ దిస్ అనిపిస్తుంది. వంశీ గారు, సార్ ఇన్ యూరాలజీ స్పెషల్గా కిడ్నీ రిలేటెడ్, ప్రాస్టేట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో మీకు ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ ఆర్ రోబోటిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అసిస్టెడ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ రోబోట్స్ మీకు ఎంత హెల్ప్ చేసింది సార్ ఇన్ యువర్ సెక్టర్? ఇప్పుడు యూరాలజీలో బ్రాడ్గా చూస్తే క్యాన్సర్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి, లేదంటే రీకన్స్ట్రక్షన్, నాన్ క్యాన్సర్ రీకన్స్ట్రక్షన్. క్యాన్సర్లో కూడా మనం తీసిన తర్వాత రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఇంకోటి ప్యూర్ రీకన్స్ట్రక్షన్, ఏదైనా బ్లాక్ ఉంది, ఏదైనా పుట్టుకతో ఏదైనా లోపం ఉంది, అలాంటి వాటికి. సో ఇక్కడ మనకి కొన్నిసార్లు మనకి క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో పికప్ అవుతుంది. సో ఆ స్టేజ్లో పికప్ అయినప్పుడు మనము ఆ క్యాన్సర్ మాత్రమే తీసేసేసి కిడ్నీని సేవ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి కిడ్నీని ఎంత సేవ్ చేసాము, ఎంత కిడ్నీ లాంగ్ టర్మ్గా వర్క్ చేస్తుంది అనేది చాలా రెలవెంట్. దీనికి ఒక టైం కూడా ఉంటుంది, మనం సర్జరీ టైం కూడా డ్యూరేషన్ వితిన్ 25 minutesలో చేయాలంటాం ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ది రిమూవల్. సో వీటన్నిటికీ రోబోతో వచ్చే 3D విజన్ ఏదైతే ఉందో, ఇందాక సతీష్ గారు చెప్పినట్టు CT స్కాన్ పిక్చర్ కూడా దాంతో పిక్చర్లో చూసుకుంటూ మనకి ఏ హెల్ప్తో, సో ట్యూమర్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఉంది, దానికి బ్లడ్ వెజల్ ఎక్కడ వెళ్తుంది, దాన్ని ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ బ్లీడింగ్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు అనేది కూడా మనకి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. సో ప్లస్ లైవ్ ఇంట్రా ఆపరేటివ్ అల్ట్రాసౌండ్, అంటే మనం ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడే ఏదైతే కీ హోల్ నుంచి మనం చిన్న అల్ట్రాసౌండ్ ప్రోబ్ ఒకటి వస్తుంది, అది పెట్టి క్యాన్సర్ ఎక్కడ దాకా ఉంది అక్కడే మనం కరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కటింగ్ త్రూ ద క్యాన్సర్ ఆర్ కటింగ్ త్రూ అన్ అన్నెసరీలీ నార్మల్ టిష్యూ. సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ వల్ల మనము ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ మాత్రమే సేఫ్గా, దీన్ని పార్షియల్ నెఫ్రెక్టమీ అంటాం. సో దిస్ మేడ్ లైఫ్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్ విత్ కిడ్నీ ట్యూమర్స్ మచ్ బెటర్ కంపేర్డ్ టు స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్. So again, you saying
Precision, magnification, 3D vision, use of tools like artificial intelligence incorporating the radiology, MRI కానీ CT with the robo. మాకు ఆ స్క్రీన్లోనే CT పిక్చర్ ఇంకార్పొరేట్ అయ్యి అది 3D రీకన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ట్యూమర్ ఎక్కడ ఉంది దానికి ఓవర్లాప్. ఇప్పుడు మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు, ఓకే, LBW బాల్ వుడ్ హ్యావ్ హిట్ ద స్టంప్సా లేదా మనకి ఆ బ్యాట్స్మెన్ తీసేస్తారు. ఇట్లానే మనకి అన్నెసరీ టిష్యూ తీసేసి ట్యూమర్ ఎక్కడ ఉందో మనకి ఎగ్జాక్ట్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ అన్నెసరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ స్క్రీన్లో, అది ఇన్కార్పొరేట్ అవుతుంది. లైవ్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆన్ టేబుల్లోనే మనం అల్ట్రాసౌండ్ నార్మల్ అందరూ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో చేస్తాం, ఇక్కడ ఆన్ టేబుల్ మేమే అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తాం. ఆ పిక్చర్ కూడా ఈ స్క్రీన్లోనే మాకు కనిపిస్తుంది. సో ఈ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్తో మనం బెస్ట్ రిజల్ట్ తీసుకురావచ్చు. ఇది కిడ్నీ ట్యూమర్స్కి. ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది ఒక వెరీ డీప్లీ సీటెడ్ గ్లాండ్, మనకి ట్రూ పెల్విస్ అంటాం, కింద జెంట్స్లోనే ఉంటుంది. దీంట్లో క్యాన్సర్ వస్తే అక్కడ దాన్ని ఓపెన్ సర్జరీ చేసి దాన్ని ప్రిసైజ్గా, ఇందాక మేడం చెప్పారు ఫైబ్రాయిడ్ కిందకు ఉన్నప్పుడు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టమని, ఇది కూడా అంతే. ప్రాస్టేట్ చాలా డీప్ ఉంటుంది, దానికి స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకొందరికి ఏంటంటే చాలా నారో అండ్ లాంగ్ పెల్విస్ అంటాం దాన్ని. సో అలాంటప్పుడు మనము అది రిమూవ్ చేయడము, దాన్ని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం, దాన్ని రిపేర్ చేయడం అనేది కుట్లేయడం చాలా కష్టం. సో ఓపెన్లో కూడా కష్టమే, లాప్రోస్కోపీలో కష్టమే. రోబో వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీ అవ్వడం, దానివల్ల ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఒక మంచి కొత్త వరం లాగా ఇది మన వాయిస్. సార్, in your case, especially bariatric surgeries like weight loss surgeries లాంటివి చేస్తూనే ఉన్నారు. How is robotic surgery helping in your sector? Yes, it helps immensely. అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మా సెక్టర్లో అంటే పేషెంట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ BMI వాళ్ళకి 40, 50, 60 పైన ఉంటుంది. అంటే ఇమాజిన్ సింపుల్ సర్జరీ లైక్ హర్నియా ఏదో పేషెంట్లో హూ ఇస్ 80 kg అండ్ సమ్మన్ హూ ఇస్ 180 kg. సో దానిలో ఏంటంటే వీ రిక్వైర్ ఎక్స్ట్రా లాంగ్ ట్రోకార్స్ ప్లస్ ఆ లెవరేజ్ ఏదో ఉంటుంది. వెన్ వీ ఆపరేట్ అట్ డిఫికల్ట్ ఏరియాస్ వీ కెనాట్ రీచ్ దోస్ డిఫికల్ట్ ఏరియాస్ అంటిల్ వీ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఎక్స్పోజర్ అంది. ఇప్పుడు ఈ రోబో వచ్చినాక ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ సో గుడ్ that any difficult areas like supposedly మేము Roux-en-Y gastric bypass and bariatric procedures చేస్తే fundus where there is తక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది బికాస్ వైటల్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి, లివర్ ఉన్నాయి, పైన హార్ట్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ స్ప్లీన్ ఉన్నాయి, దానిలో కూడా వీ కెన్ ఆపరేట్ విత్ గ్రేటర్ ప్రిసిజన్. ప్లస్ ఆ మూమెంట్స్ ఏదో ఉన్నాయి విచ్ కాజ్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెక్స్టరిటీ, అంటే ఆల్ 360 degree యాంగిల్ ఎలానే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. సో నార్మల్గా లాప్రోస్కోపీలో చేస్తే ఇట్ విల్ బి వన్ సింగల్ ఫర్మ్ రాడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్టిచ్ ఇన్ దాట్ యాంగిల్. ఇప్పుడు అనాటమీ రకరకాల టైప్ ఉన్నాయి, సమ్మన్ విల్ హ్యావ్ అ షార్ట్ ఫండస్, సమ్మన్ విల్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ అడెజన్స్ అని అంటాము. సో అలా ఉంటే రోబోట్ ప్లేస్ అ బిగ్ రోల్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ రివిజన్ బేరియాట్రిక్ ఏదో ఉంది, అంటే ఫస్ట్ ఏదన్నా బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అయింది, నా అగైన్ వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యారు, నా ఆ వెయిట్ గెయిన్లో డూయింగ్ సింపుల్ లాప్రోస్కోపీ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అలా కేసెస్లో రోబోటిక్ డస్ అ గ్రేట్ డీల్ బికాస్ ఆ డిసెక్షన్ హ్యాపన్స్ మచ్ ఈజియర్, రిస్క్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్, రిస్క్ ఆఫ్ లీక్ ఏదో అంటాము అదే తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎర్లియర్ రికవరీ అండ్ క్విక్ డిశ్చార్జ్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో దట్ వే ఇట్ హెల్ప్స్. మరి సార్, ఈ రోబోటిక్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అందులో బెనిఫిట్స్ yes you tell me, but what about the risks? Risk, see the only risk is some technical factors. Like first risk maybe from the patient angle of view is like, oh my insurance is not covering robotic. So we explain the benefits. So either if they are interested, they pay. Right. But now chala insurances are covering. Then technically some other factor which is risky is like sometimes robo may get shut down or some technical error may come. So ala unte we are all well equipped, well versed with laparoscopy. Then we may have to take the help of laparoscopic assistant, and adi cheskoni we can complete the procedure. Apart from that, because of the magnification, I think the risks chala takku untai. This risks are like apparent thing only, nothing major. So I go back to sir Satish garu, because of we using so much the help of robots, robotic surgeries, అసలు ఈ ఇన్వెసివ్ ప్రొసీజర్స్ లాంటివి ఇంకా వీలైనంత వరకు తగ్గిపోతాయి సార్? సో బేసిక్లీ ఏంటంటే వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ టెక్నాలజీ ఫర్ బెటర్ ప్రిసిషన్, బెటర్ ఆపరేషన్ అంటే రెవల్యూషన్ హెస్ కమ్ ఇన్ ఇంటర్స్పింక్టిక్ రిసెక్షన్స్. అంటే రెక్టమ్ క్యాన్సర్లో మనం పూర్తిగా రెక్టము యానల్ కెనాల్ని తొలగించి కంప్లీట్గా పర్మనెంట్ స్టోమా చేసేవాళ్ళం ఇంతకుముందు. ఎందుకంటే ఆ డీప్ పెల్విస్లో మనము ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వెళ్ళదు, మనం కనిపించదు, అందుకే చేసేవాళ్ళం కాదు, డిఫికల్ట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు రోబోటిక్తో ఏమవుతుంది అంటే మనకు స్పింక్టర్స్ ఏదైతే మనకు మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైతే కంట్రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే,
మనం ఆపుకోగలుగుతాం, మోషన్ వచ్చినా ఆపుకోగలుగుతాం. మనం ఆ కంట్రోల్ ఏదైతే స్పింక్టర్స్ అంటారు దాన్ని, ఆపుకోగలిగే ఏదైతే మనకు కెపాసిటీ ఉంటుందో ఆ స్పింక్టర్స్ వల్ల ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ స్పింక్టర్స్ మధ్యలో వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఎక్కడైతే లెవెల్ ఉంటుందో ఆ లెవెల్ని చూసేసి మనం కట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సేఫ్టీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సర్జరీస్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ ద స్పింక్టర్స్. సో ఇది పాసిబుల్ రోబోటిక్తో అయింది. సో మోర్ అండ్ మోర్ స్పింక్టర్ స్పేరింగ్ సర్జరీస్ చేయగలుగుతున్నాము, మోర్ అండ్ మోర్ స్టోమా రేట్ తగ్గించుకోగలుగుతున్నాము. అంటే నార్మల్ వేలో మోషన్ పాస్ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు స్టోమా అంటే ఒక పేగుని బయటకు తీసుకురావడం, అది చాలా చాలా తగ్గిపోయింది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ మనం ఇట్లా ఉంటే బయటకు బాగుంటే బాగా రక్తం బట్టలు వేసుకుంటాం, అంత బాగానే ఒక పక్క నుంచి పొట్టలో నుంచి ఒక పేగు బయటకు వచ్చి మోషన్ దాంట్లో నుంచి ఒక బ్యాగ్లోకి వెళ్తుంది అని, అవి చాలా తగ్గింది. బట్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్, మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ ఇస్ ద వే టు గో. అంతే, ఇట్లా అంటే మనకి ఒక వచ్చిన తర్వాత గొప్పదానికి మనం కప్పి పాతేసేయాలి అని, అట్లా ఓపెన్ సర్జరీస్ అదే బ్యాక్ అనమాట. ఇంకా అది ఎట్లా అంటే ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితిలో ఒక్కొక్కసారి వెరీ రేర్గా మాత్రమే మనం ఓపెన్ సర్జరీస్కి వెళ్ళాలి. ఏంటా రేర్? వీటిలో ఇందాక యూ ఆస్క్డ్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కాంప్లికేషన్ వస్తాయి. అంటే ఎప్పుడైనా పొరపాటున కాంప్లికేషన్ ఇస్ నాట్, నేను ఇప్పుడు రోడ్డు దాటాలి అంటే దాటాలి, అవునా కదా? ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్తే సైకిల్ వస్తుందా, కారు వస్తుందా, బస్సు వస్తుందా అంటే అవి వస్తాయి. But that's why they come to the best people, because they are trained for it. Right. So we overcome, take care and then cross the road, right? ఇప్పుడు అయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, అర్జెంట్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం. సో ఇక్కడ అలాగే జరిగేటప్పుడు వాస్కులర్ సర్జరీ, వాస్కులర్ ఇంజురీ అయితే మాత్రమే సడన్ గా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. మిగతా అన్ని ఇంజరీస్కి మేము మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీలోనే క్లోజ్ చేసేస్తాం. వాస్కులర్ లో కూడా చాలా టెక్నిక్స్ వచ్చాయి వేర్ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీలో క్లోజ్ చేస్తారు. బట్ రేర్ గా దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ we go invasive, అంటే ఓపెన్ చేయడానికి. ఇన్వేసివ్ అంటే ఓపెన్, ఎనీథింగ్ విచ్ ఓపెనింగ్ ఇస్ ఇన్వేసివ్. That has become negligible. I'm sure none of us are actually, many of us are not doing it at all. Oncosurgery, still there is a place for open surgery, especially ovary lo there is a ovarian cancer lo open surgeries చేస్తున్నారు ఎక్కువ వరకు. So but it's a fallback technique. Invasive technique is a fallback technique. అంటే ఇంకా మీరందరూ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకున్నారు, ఆల్ దట్ అగైన్. కానీ ఈ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ రోబోటిక్ సర్జరీస్ లో మీకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది ఏంటి ఈ మధ్య కాలంలో? ఇంకా మినిమైజేషన్ వస్తుంది రోబోటిక్లో కూడా, ఇంకా బెటర్ 4K 3D విజన్ కూడా వస్తుంది. సో 4K 3D అండర్స్టాండ్ మనకి ఇంకా మనకి ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఒక వ్యూలోనే మనకి చాలా థింగ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇంకా కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫైనర్ అండ్ మోర్ ప్రిసైజ్. అండ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు iPhone 1 నుంచి ఇప్పుడు మా iPhone 17 దగ్గరికి వచ్చేసాం. అట్లనే రోబో వర్షన్స్ కూడా అట్లా మారుతూ ఉన్నాయి. సో ప్రిసిషన్ అడ్వాన్స్ అవుతుంది. కొత్త ఎనర్జీ సిస్టమ్స్, బ్లడ్ వెజల్ని కరెక్ట్గా మనం పట్టుకొని బ్లీడింగ్ని కరెక్ట్గా ఆపేసేసి చుట్టుపక్కల ఇందాక మేడం అన్నారు కొలెటరల్ హీట్ ఇంజురీ కానీ ఏదైనా థర్మల్ ఇంజురీ కానీ అది లేకుండా ఓన్లీ ప్రిసైజ్గా మనము బ్లీడింగ్ని ఆపడం కానీ, సూచరింగ్ వేసుకోవడంలో కూడా చాలా ఇంకా ప్రెసిషన్తో చేయడం కానీ ఇవన్నీ అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాయి కంటిన్యూస్గా. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కూడా ఇప్పుడు మనము రోబోట్తో చేయగలుగుతున్నాము. సో ఈ విధంగా ఎక్విప్మెంట్ అడ్వాన్స్ అవుతుంది, ఇమేజింగ్ అడ్వాన్స్ అవుతుంది. ఇందాక అనుకున్నట్టు సిటీ స్కాన్ పిక్చర్స్, MRI పిక్చర్స్ కూడా స్క్రీన్లో ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి మ్యాప్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇవన్నీ సో మచ్ ఆఫ్ ఎగ్జైట్మెంట్. సింగిల్ పోర్ట్ రోబోటిక్ అంటే ఒకటే హోల్ పెట్టి దాంట్లో నుంచి అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేయడం. నార్మల్గా రోబోటిక్లో మీకు ఐడియా ఉందో లేదో 4-5 మనం పోర్ట్స్ వేస్తాం, కీ హోల్ సర్జరీస్, వాటిలో నుంచి చేస్తాం. సింగిల్ పోర్ట్ అంటే ఒక పోర్ట్లో నుంచే మనం అంతా సర్జరీ చేసేది కూడా నెక్స్ట్ ఇన్ థింగ్ అవుతుంది అనమాట. What is the exciting part for you? For me, integration of AI will be much more exciting and as it is happening. So supposedly if I know నేను లోపల వెళ్తే ఐ నో ద రోడ్ మ్యాప్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఏదో బ్లడ్ వెసల్ ఉంది, ఐ కెన్ గివ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ టు మై పేషెంట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కాంప్లికేషన్స్, మేకింగ్ దెమ్ ఎర్లియర్ రికవరీ అండ్ ఫాస్టర్ రికవరీ వితౌట్ పెయిన్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫర్. సో ఏంటంటే దట్ ఎవల్యూషన్ విచ్ హెస్ హ్యాపెన్ ఇనిషియలీ ఓపెన్ సర్జరీస్ చేసి మళ్ళీ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేసి రోబోటిక్ సర్జరీస్ అంటే బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అనాటమీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎలా అయిపోతుందంటే ఈవెన్ ఓపెన్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు కూడా అదే ప్రిసిషన్తో మేము సర్జరీ చేస్తున్నాం. అంటే ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్ చూస్తున్నాం, ఇది ఇక్కడ వస్తుంది, ఇది చూడాలి. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదన్నమాట అంటే వీ యూస్ టు డూ ఇట్ విత్ హ్యాండ్తోనే చేస్తాం, కానీ ఏంటంటే కనపడకుండా విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్. ఇది ఇప్పుడు ప్రతిదీ చూడాలి చేయాలి అనేది ఒక మైండ్లో ఆల్రెడీ మసిల్ మెమరీ ఉంటుందన్నమాట.
సో దట్ మసిల్ మెమరీ మనం పోగొట్టుకోలేము. సో దట్స్ వై వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ద బెటర్ ప్రిసిషన్. ఈవెన్ ఓపెన్ సర్జరీస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ బెటర్ ప్రిసిషన్. దట్ ఈస్ వాట్ రోబోట్ హెస్ టాట్ మీ. ఇంకోటి ఏంటంటే సెంటినల్ లింఫ్ నోడ్ బయాప్సీ అనేది రోబోట్లో ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఇంతకుముందు క్యాన్సర్స్లో కంప్లీట్లీ లింఫ్ నోడ్స్ తీసేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏముంది, ఒక డై ఇచ్చేసి ఆ డైని ట్రేస్ చేసి ఆ ఏదైతే ఇన్వాల్వ్ నోడ్ ఉందో అదే ఇన్వాల్వ్ నోడ్ని పంపించి మనము వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ మినిమైజింగ్ సర్జరీస్ అనమాట. ఓకే, ఇంకోటి బెస్ట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఇప్పుడు సింగిల్ పోర్ట్ అని అంటారు. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ సింగిల్ పోర్ట్ వ్యాట్స్ అంటే థొరాసిక్ సర్జరీస్లో ఐఎమ్ డూయింగ్ సింగిల్ పోర్ట్ థొరాసిక్ సర్జరీస్ అంటే 5 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 4 సెంటీమీటర్స్కి వచ్చాను, 4 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 3 సెంటీమీటర్స్. సో లేటెస్ట్ నేను 2.5 సెంటీమీటర్స్లో సర్జరీ చేస్తాను అనమాట. నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ రోబోటిక్ ఆల్సో. సో సింగిల్ పోర్ట్ ర్యాట్స్ అంటాం దాన్ని, రోబోట్ అసిస్టెడ్ థొరాసిక్ సర్జరీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎక్సైట్మెంట్ విచ్ ఇస్ బ్రింగింగ్ అప్. సో క్లియర్లీ సార్, ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏమంటారు రోబోటిక్ హెల్ప్ వల్ల ఉపయోగాలు బెనిఫిట్స్ ఇలాంటివన్నీ చెప్తున్నారు. టోటలీ. నా ప్లీజ్ టెల్ మీ, పేషెంట్స్కి మనకు కొన్ని తెలియని మిత్స్ నమ్మేస్తుంటాం కదా, ప్లీజ్ బ్రేక్ సమ్ మిత్స్ ఫర్ అస్. అంటే సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ స్టాప్ బిలీవింగ్ అలాంటివి. ప్లీజ్ స్టార్ట్. First is that robot chestaru, no, I want you to surgery, which madam already has clarified. Yes. So the second thing is that cost. That is the one thing which is people will say chala ekku ayipothundemo ani. But I think technology comes with the cost that we have to believe in it. That minimal extra cost which comes with it is definitely acceptable. కాస్ట్ కన్నా మించింది ఏమీ లేదు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పేషెంట్స్ విల్ ట్రై టు పంపస్. మీరే ఉండగా మళ్ళీ రోబో ఎందుకు మేడం, మీరు రోబోతో సమానమే కదా మేడం, కాస్ట్. దెన్ ఐ విల్ టెల్ నో, ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్ దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ బెనిఫిషియల్. యాక్చువల్లీ కాస్ట్ అనాలిసిస్ చాలాసార్లు స్టడీస్ జరిగాయి. సో పీపుల్ ఫౌండ్ దట్ మనం ఓపెన్ సర్జరీస్తో ఎట్లయితే ఎక్కువ రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాలి, బ్యాక్ టు వర్క్ కూడా చాలా లేట్గా వెళ్తారు, దీనివల్లనే ఇంకా మోర్ బర్డన్ ఈవెన్ ఫైనాన్షియలీ, నాట్ ఓన్లీ హెల్త్, ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి సర్జరీ ఫాస్ట్ కావడం వల్ల కొన్ని డ్రగ్స్ కూడా మనకి రిక్వైర్మెంట్ తక్కువ అవుతుంది. సో దానివల్ల కూడా కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రోబోటిక్ వాట్ ఎవర్ టెక్నాలజీకి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ కూడా దాని వీఆర్ ఏబుల్ టు రీప్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ట్రా టెక్నాలజీ. సో సెకండ్ థింగ్, కొందరు ఈవెన్ మైనర్ సర్జరీస్, సూపర్ఫిషియల్ సర్జరీస్ కూడా రోబోటిక్ చేయమని కొందరు అడుగుతుంటుంటారు. వాళ్ళకి మేము గైడ్ చేస్తుంటాం. like not every surgery needs robotic. Okay, there are certain minor things, superficial surgeries ఉంటాయి. ఓకే, సో అట్లాంటి వాటికి రోబో అవసరం లేదు. సో అది టూ మచ్ ఆఫ్ ఏదైనా మనకు వస్తే ఇప్పుడు ఎట్లయినా అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కూడా వెళ్ళొద్దు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్రాప్రియేట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కరెక్ట్ మెథడ్. అవసరానికి మించి కూడా చేయకూడదు. బేసిక్లీ ఏంటంటే రోబోటిక్స్ ప్రతి సర్జరీ రోబోటిక్తో చేయొచ్చు అని ఒక ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది అనమాట. సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే రోబోటిక్తో చేస్తారా, ఓకే లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేస్తారా? ఎస్ అడిగారు. సో బ్రెస్ట్ సర్జరీస్ అని ఇప్పుడు ఏంటంటే సర్ఫేస్ సర్జరీస్ ఏదైతే జనరల్లీ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే క్యావిటీ సర్జరీస్. అంటే మనము క్యావిటీ లోపల వెళ్ళి, అంటే ఒక గుహం లేకపోతే బావి లోపల వెళ్ళి ఏదైతే మనము చేస్తామో సంథింగ్ లైక్ దాట్ క్యావిటీ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్. ఓకే, ఆ పాసిబిలిటీ ఎక్కడుంది? థొరాసిక్ క్యావిటీ అని అంటాము, అంటే చెస్ట్లో ఉంది, అబ్డమన్. ఓకే, ఈ అబ్డమన్ క్యావిటీలో. సో క్యావిటీ ఉంటేనే మనము మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో ఇన్ఫ్లేట్ చేసి దెన్ వి గో ఇన్ సైడ్ అండ్ దెన్ డూ సర్జరీ. సో ఆ పాసిబిలిటీ దీంట్లో ఉందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ అడ్వాన్సెస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ సర్జరీ కూడా చేయగలుగుతాం ఫ్యూచర్లో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అడ్వాన్సెస్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో స్పెషల్ దానికోసం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి మనకు. సో మైనర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, స్లీక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏదైతే అడ్వాన్స్మెంట్స్ జరుగుతాయో, సో ఆల్ దోస్ దాట్ ఈస్ కమింగ్ అప్. స్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఓరోఫెరింజియల్ క్యాన్సర్స్ అంటాం మేము, టార్స్ సర్జరీ, అంటే వేర్ నీదర్ లాప్రోస్కోపీ వాజ్ ఏబుల్ టు రీచ్ నార్ నార్మల్ మనం ఓపెన్ సర్జరీ చేయకుండా, అంటే వెరీ మార్బిడ్ సర్జరీ, అంటే ఇదంతా కట్ చేసి చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే, అది ఇప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ రోబోటిక్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బిహైండ్, ఏది కనిపించేది కాదు. సో దేర్ ఆల్సో వీఆర్ ఏబుల్ టు గో అండ్ డూ సర్జరీస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్మెంట్. Final closing statements about robotic surgeries, all of you, sir. Please. So robotic surgery is the future. Danvalla the benefits are much higher than the negative things which we search on Google. So let's not go into that. That is the future and that is the way ahead. According to me, any advancement which is here to stay is for the benefit of the patient, and robo is here to stay.
like Dr. Vamshi said, every hospital is going to have a robo in the future. US lo already every hospital has 2-3 robos in each hospital. So man cost gurinchi okati untadi. So robo is here to stay. So it is me responsibility to take the benefit of the robo for your health. లాప్రోస్కోపిక్ కొలిసిస్టెక్టమీ వచ్చే ముందు ఓపెన్ కొలిసిస్టెక్టమీ చేసేవారు. సో ఇప్పుడు అవేర్నెస్ ఎలా పెరిగిందంటే ప్రతి ఒక్కరు కొలిసిస్టెక్టమీ చేయాలంటే లాప్రోస్కోపీ ద్వారానే చేయించుకోవాలి అనేది ఆ అవేర్నెస్ వచ్చింది. ప్రోస్టెటిక్ సర్జరీస్, ఓకే, ప్రాస్టెక్టమీ, రాడికల్ ప్రాస్టెక్టమీ అంటే క్యాన్సర్ ప్రాస్టెట్ ఉంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది, ఓపెన్ ప్రాస్టెక్టమీస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, విత్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ. ఓకే, ఇప్పుడు అందరికీ అర్థమైంది ప్రాస్టెక్టమీ అంటే రోబోటిక్ ద్వారానే చేయాలి అనేది ఆ అవేర్నెస్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఆ లాప్రోస్కోపీ బదులు ఇప్పుడు రోబోటిక్ వచ్చింది. ప్రతి చోట్ల ఇప్పుడు రోబోట్ కాస్ట్ తగ్గిపోతే ఎవ్రీ హాస్పిటల్ విల్ హ్యావ్ ఎ రోబోట్. రోబో ఈజ్ ఇవాల్వింగ్ అండ్ more type of surgeries are going to be added into ఇందాక అనుకున్నాము. సో సర్ఫేస్ సర్జరీస్ అవి కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్. సో వీఆర్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్, వీ హ్యావ్ టు కీప్ అబ్రెస్ట్ విత్ ఎవల్యూషన్ and then keep ourselves equipped with the knowledge and technology, and it is our responsibility and we will deliver it. Thank you very much. కేర్ హాస్పిటల్లో రోబోటిక్ సర్జరీస్ గురించి ఇంత ఫ్లడ్ లైట్ వేశారు మా మీద అసలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.